وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاشم، ہم جملہ بنا رہے تھے ان زید صالح. پھر ہم نے بنایا انا زیدن زیدن، کیونکہ انا نے زید کو کیا کر دیا، مرفوع سے نصب میں لیا، منصوب کر دیا. لام نے کوئی فیکٹ نہیں ڈالا، صالحون ہمارے پاس صالحون ہی رہا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا انا اور لا کا ٹاپک. آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں مزید اسٹریس کیسے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہے پہلے سورہ اصل کو دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے سورہ اصل میں کتنا زور ہے. میں لکھتی ہوں اور آپ اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں آپ. والعصر. کیا پڑھ گئے؟ ان الانسان. اللہ کے جی آپ مجھے دو بتاتے رہیں. اچھا، نمبر ون ایک ہی کریں گے. نمبر ون تو زور کس کا ہوتا ہے؟ بات کرنے والے کا. بات کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو کتنا زور ہوگا، ہے نا. تو نمبر ٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کھا رہے ہیں؟ قسم. واللہ ہم قسم کھاتے ہیں، اور واؤ جو ہے واؤ قسمیہ بھی ہے. یہ ایک زور ہو گیا، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. دو زور ہو گئے، قسم کھا رہے ہیں. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اور کیا ہے؟ زمانہ. ٹھیک ہے، پھر اب ایک اور دور کا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے انسانہ کو منسوخ کر دیا. اب چوتھا دور، چوتھا جر کے ساتھ آ گیا لا. اس. ٹھیک ہے، اس میں نہیں. اچھا عاشر، ہم نے پڑھا تھا مبتدا کے ساتھ جو خبر ہے وہ اس کی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ جو خبر آ رہی ہے یہ کیا آ رہی ہے؟ جار مجرور کی اس میں آ رہی ہے. اور خبر ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو جار کے ساتھ جب ہم لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ فی بعید لکھتے ہیں یا فل بعید لکھتے ہیں؟ فل بعید. کسی کا بتانا ہے جو مسجد میں ہے تو فی مسجد یا فل مسجد؟ کوئی چیز کتاب پہ ہے، اعلی المکتب یا اعلیٰ مکتب؟ تو ہم رزلٹ کیا نکلا کہ جر کے ساتھ ال لگتا ہے، لیکن یہاں پہ ال نہیں لگا اور خبر نکرہ میں آ رہی ہے. تو نکرہ میں جب خبر آتی ہے تو کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے، مزید غور ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ 99% خبر معرفہ ہوتی ہے. جو 1% ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہو سکتی ہے نکرہ، تو وہ اس صورت میں ہوتی ہے زور ڈالنے. ٹھیک ہے، وہ جو سر پڑھا رہے تھے قرآن کے کلاس میں، تو انہوں نے کون سی آیت پڑھائی تھی میں وہ آپ کو بتا دوں. اچھا، آپ آج جو ہے نا ہم مزید زور پیدا کرنے کے لیے کچھ اور بھی ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. میں پہلے وہ آیت بتا دوں یا پھر ضمیر الفصل پڑھا دوں؟ وہ آیت ویسے سورہ بقرہ کی تھی، اور اس میں کیا بات ہو رہی تھی وہ میں کرواؤں گی اس کے بعد کرواؤں گی. اچھا، اب ہم نے اسی طرح کے زور پڑھ لیے. ایک ہم نے واؤ قسمیہ پڑھ لیا زور، پھر ہم نے انا کا زور پڑھا، پھر ہم نے پڑھا لام تاکید کا. انا جو تھی اپنی خبر کو منسوخ کر دی تھی، لیکن
لام کو امپیکٹ نہیں ڈال دیتی. آج ہم دیکھیں گے ضمیر الفصل کو. ضمیر الفصل کیا ہے؟ ضمیر فصل کون سے ہوتے ہیں وہ یاد ہے؟ ضمیر الفصل کون سا ہوتا ہے؟ منفصلہ وہ ہے نا. کون سے ہوتے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انتا، انتی، انتما، انتی. اور کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ سارے کیا تھے ہمارے پاس؟ یہ جو ہے ضمیر الفصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ جیسے ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ واللہ، کیا پین ہونے کا نہیں چل رہا ہے، اس کو چیک کرنا. واللہ واؤ نے دے دیا. زید، زید کا اعراب کیا ہوگا؟ اتنا بھی تو آئے گا نا. ہم نے کتنا زور پڑھ لیا ہے. اردو میں بالکل زور نہیں ہے. اردو زور کے لیے بنی نہیں. پلس اچھا پلس. ہم نے پڑھ لیا قسم کا زور، انا کا زور اور لام کا زور. آج اس کو اگر ہمیں مزید کرنا ہے تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ واپس زید کے پاس چلتے ہیں. زید کو ہم نے اتنا نیک بنا دیا. حاشر کہتے ہیں. حاشر، جی حاشر جیسے نیت کرتے ہیں نا ویسے ہی ہو جاتا ہے. حاشر جی. حاشر صالح. اب میں نے اس کے اندر ضمیر لے کے آنی ہے، اور جو ضمیر ہے نا وہ مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. نہیں بتایا تھا. ماشاء اللہ. پھر اگر آپ کو پتا تھا. اوکے. اگر آپ اس کے اندر ہم جی میرے بچے آپ ادھر آ جائیں گے. آپ نے پڑھنا اگر ہم نے کہنا ہے کہ بے شک حاشر ہی نیک ہے. دیکھو اس سے مطلب تمہیں کیا ڈفرنس آیا؟ حاشر ہی نیک ہے. حاشر ہوا صالح. حاشر ہی نیک ہے. باقی سارے لسٹ سے ہٹا دو. حاشر ہی نیک ہے. عربی میں بات کر رہے ہیں. ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائیں گے ایموشن سے. جبھی تو صحابہ کے لوگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اچھا. انا حاشر ہوا لس صالح. بے شک حاشر. اب زور کتنا اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو آپ؟ بے شک حاشر یقیناً نیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب اچھا اس کے اندر ایک اور زور پیدا کرنے کے لیے بتاؤں. اب دیکھو اسلام کو ہٹا کے نا ہم اس کو لے آئیں گے ضمیر کے ساتھ. انا حاشر لا ہوا الصالح. الصالح. اب کیا ہوا یہاں پہ؟ لام تاکید ادھر آ گیا. ہماری خبر نکرہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ رول ٹوٹا. 99% خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے. اب رول ٹوٹا ہے تو یہاں پہ 1% میں آیا ہے معرفہ ہے. تو معرفہ ہے تو یہ بھی زور دے رہا ہے. وہ جو آیت ہم پڑھ رہے تھے نا، سر کہہ رہے تھے یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوتا، اور جب تک ہمیں پتا نہیں تھا وہاں پہ خبر معرفہ آ رہی تھی. بتا پتا. اچھا اب ایک اور ہے جس سے اسٹرکچر ٹوٹتا ہے. اب یہاں پہ تو ہم چیزیں ڈال رہے ہیں نا تو پتا چل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ہم نے اتنا ڈال دیا تو پتا چل گیا. ہم نے ضمیر ڈال دی تو پتا چل گیا. لام ڈال دیا تو پتا چل گیا. اب کچھ ایسا آئے گا. اچھا اس کو پریکٹس کرواؤں آپ کو میں؟
मैं मरियम के लिए जाए के लिए कुछ इस तरह का, या मैं आपको अगला बताऊँ? ओके, वो जो आयत, मैं तो प्लीज, अच्छा ये वाली आयत थी वो। अब आपको याद आएगा कुछ तो बताना, मैं लिख दूंगी। हाशिर कुछ याद आए तो बताओ, ये आयत कौन सी थी और क्या बात होगी? एक तो राइटिंग से पता नहीं क्यों मुझे बुरी आ रही है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, एक तो राइटिंग भी बड़ी खराब आ रही है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशकुरून। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्ना हुम के बाद ये जो एक और हुम आ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ही का जोर लेके आ रहा है। बेशक वही लोग जो है मुफसिद है, ठीक है, और खबर जो है वो क्या आ रही है? मौरफ आ रही है, ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। और एक और जिससे पैटर्न ही टूट रहा है, जो खबर बाद में आ रही है और वो पहले आ रही है, वो भी करवा दो फिर आप है। तो मेरे पास काफी कुछ, अब आपका स्टेम है, बताओ। मेरा पेन मजे का नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा, वाला हम, अच्छा फरांटी ने बताया था खबर किस किस सूरत में हो सकती है, या तो जुमला इसमिया की, या फेलिया के, या शिबे जुमला के, है ना, या फिर मुफरद के, है ना। अब इसमें देखना क्या हो रहा है। अगर आपने बता दिया ना तो मैं आपको टीचर मान लूंगी। आप वैसे मेरे टीचर हो गए। ये क्या हो रहा है? इसमें रूल टूट रहे हैं। जी बताएं। नहीं पता चला। अच्छा, ये जो हमारा है ना, इसको अगर हम तरतीब देंगे ना, इसको तरतीब ऐसे देंगे। वाला हम जो है, ये वाव जो है क्या है? जार है ना, ये जर है, तो हम इसका क्या हुआ? मजरूर। ठीक है, जार मजरूर जो है हमारी, ये जार मजरूर हमारा क्या है? ये खबर है। वाव जो है ना, ये खबर है ना, वाव जर की लिस्ट में आता है ना। नहीं, हाँ आपने हमने अभी नहीं पढ़ा। वो वाला हवा नहीं है, ये दूसरा हवा है। वो तो लफ्जों को कनेक्ट करने के लिए आता है। तो कैसे हो सकते वो हम उनको पता चले कैसे करेंगे। खबर क्या है? मुकद्दम है, खबर पहले आ गई। खबर यहाँ पे पहले आ गई, और ये जो है ये मुब्तदा है मौखर। इसको कहते हैं कि मुब्तदा जो है ये बाद में आया, मौखर आया। और हमारे पास शर्त है, क्यों कर रहे हो? ठीक है, खबर हमारी मौखर है और है भी नकरा की सूरत में, ठीक है। और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अजाब है। अब इसके अंदर जो जोर है ना, वो ये है कि अगर आपकी खबर ये मुकद्दम हो जाए और मुब्तदा मुअख्खर हो जाए और नकरा हो, तो ये और भी ज्यादा होगा कि उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, ठीक है। यार एक वो वाली, चलो मैं क्लास में करा लूंगी, क्योंकि अभी बच्चे तंग कर रहे हैं। आप अपना टेस्ट क्लियर कर दें, अल्लाह हाफिज़ कर दें। चले अपने टेस्ट में अब मैं टेस्ट करूंगा। मेरा नाम तो जुमला इस्मिया में ही का मफहूम पैदा करने के लिए कौन सी ज़मीर लाई जाती है? ठीक है,
जुमला इस्मिया में ही का मफहूम पैदा करने के लिए मरफू ज़मीर कहाँ लगाई जाती है? मुब्तदा से पहले, मुब्तदा और खबर के दरमियान, या खबर के बाद? बोले तो सही, आप किसको क्लिक कर रहे हैं? मुब्तदा और खबर के दरमियान। ठीक है। जुमला इस्मिया में ही का मफहूम पैदा करने के लिए जो ज़मीर लगाई जाती है वो किसके मुताबिक होती है, मुब्तदा की या खबर की? पहले आपका जवाब कुछ और था, अब कुछ और हुआ कि उससे? मुब्तदा के। चलिए ठीक है, चेक करेंगे। अच्छा, जुमला इस्मिया में ही का मफहूम पैदा करने के लिए जो ज़मीर लगाई जाती है वो खबर को मुआरफा कर देती है, गलत या दुरुस्त? मेरा को खुद तो बताएं। इन्ना ज़ैदुन हुआ सालिहुन, मरफू है कि मंसूब है खबर? तो फिर देखो सही है बात, ये गलत है। उन्होंने पहले ही पूछ दिया था, तो बस उन्होंने पक्का कराना होगा ना। अच्छा, हैवान, ये वाली तो मैंने आपसे करवाई नहीं, वैसे आपको मैंने समझाया हुआ है। जानवर। ठीक है, हैवान का मतलब है जानवर, हयावान का मतलब है जिंदगी। ये वाली मिसाल करनी थी लेकिन बच्चे तंग कर रहे थे, हम नहीं कर सके। ये असल करता हूँ, मेरे स्कोर अगर अच्छे हैं ना तो आज के लिए, नहीं तो आप दोबारा पढ़ोगे ये मिसाल। वो 10 में से 10 नंबर। चले मुबारक हो। वो वाली मिसाल मैं आपको दिखा दूँ? वो मिसाल दिखाने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा। क्या मैं कैनवा किस में जा सकती हूँ? प्रोजेक्ट्स में। ये वाली, इस वाली आयत को आप एक्सप्लेन कर दें। इल्ला लहवुन व लअबुन, लहव व लअब कहते हैं खेल और तमाशे। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावानु लौ कानू यअलमून। जी, इसको ट्रांसलेट करें। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया, दुनिया का दुनियावी जिंदगी, क्योंकि अगर दुनिया की जिंदगी बोलोगे ना तो मुजाफ नहीं बन जाएगा उसके। हाँ, क्योंकि फिर उसको हमने हयातुद दुनिया लिखना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने यूज किया हयातुद दुनिया, मुजाफ नहीं है, क्या है चलो, तो इसको कहेंगे दुनियावी जिंदगी। इल्ला लहव व लअबुन, इल्ला का क्या मतलब है? सिवाय खेल और तमाशा भी, तमाशा है। वइन्न दारुल आखिरता लहियल हयावान। अब इसका जो मैंने आपको पढ़ाया है जो जमीन वाला, ट्रांसलेशन करें। ये बेशक आखिरत का घर यकीनन, जिंदगी है। यकीनन यही, ये जो ही का मफहूम आ रहा है ना, आखिरत का घर ही जिंदगी है। अब हयात दुनिया, ऊपर हयात दुनिया यूज किया, नीचे हयावान। अब जो आपने क्विज किया था उसके अंदर हयावानों का मतलब था ना, वो जिंदगी था। लो कानो यालमून, जीत गया मैं। आज के लिए तो इतना ही मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह ये देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये देख लें। ये क्या था, हमने क्या पढ़ा था? इन्ना पढ़ लिया हमने, लामे ताकीद पढ़ लिया और ज़मीरुल फ़स्ल पढ़ लिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये दुआ नहीं पढ़ी हमने, रब्बी ज़िदना इल्मा। अब अल्लाह हाफिज़ का वादा।